ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆन जीवन में आमको थरे मात्र बाप्तिस्म नेबाकू पड़े आउ बारंबार आमको प्रभु भोज नेबाकू पड़े। प्रिय माने बाप्तिस्म ग्रहण करिबा एहा परमेश्वरंकर गोटे आज्ञा अटे। एहाकू केही मध्य अमान्य करिबा उचित नुहे। जो व्यक्ति कर मन परिवर्तन होईछि आउ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करूछंती प्रत्येक भाई भौणी माने से माने बाप्तिस्म ग्रहण करिबार आवश्यक रहिछि। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई आज्ञा से शिष्य मानकु देइथिले आउ एई आज्ञा को आमकु मध्य पालन करिबाकू हेबो। बाप्तिस्म ग्रहण करिबा एहा धर्म परिवर्तन करिबार गोटे चिन्ह नुहे। एहा होछि मन परिवर्तन करिबार गोटे चिन्ह आउ एई चिन्ह को आमाने निहाती ग्रहण करिबार आवश्यक रहिछि। प्रिय माने जो समय आमे बाप्तिस्म ग्रहण करू, बाप्तिस्म ग्रहण कला परे आमाने प्रभुंक सहित चलिबा समय आमे अनेक थर झुंटी थाउ, आमे पड़ी थाउ। बाप्तिस्म न नेबा पूर्वरु, मन परिवर्तन न करिबा पूर्वरु आमाने से समय निज इच्छा अनुसार आमाने पाप गुड़िक आमे करूथिलु। आमे मात्र बाप्तिस्म नेला परे आमे पाप करने को इच्छा करूना, मात्र बेले बेले आमे दुर्बल थिबारु आमे पड़ी जाउछु। आमे जो व्यक्ति प्रकृत रे मन परिवर्तन करिछि से केबे हेले मध्य पाप करने को इच्छा करे नहीं। आगरे आमे मन परिवर्तन करनथलु, सेतबेले बाय चॉइस आमे इच्छा अनुसार ए पाप करिबु से पाप करिबु एहा कहि आमे पाप करूथिलु। मात्र बाप्तिस्म ग्रहण कला परे बाय चांस आमे पाप करू, आमे पड़ी जाऊ। जेतेबेले आमे बाप्तिस्म ग्रहण करि सारू आउ से समय पाप रे पड़ी जाऊ, ताहाले हमको कोन करिबाकू पड़े मु केते कथा आपण मानको निकट रखिबा पई चाहे। पद पढ़िबा आमे हितोपदेश 24 अध्याय एहार 16 पद। जेणु धार्मिक 7 थर पड़िले हे पुनर्बार उठे, मात्र दुष्ट माने विपद रे झुंटी पड़ती। प्रिय माने धार्मिक व्यक्ति पड़े नहीं बोली नहीं, धार्मिक व्यक्ति मध्य पड़े। आपण बाप्तिस्म ग्रहण करदेले यार अर्थ नहीं जे आपण केबे पड़िबे नहीं, आपण मध्य पड़िबे। आ पड़ू नाहंती तो बहुत भलो कथा, मात्र जदि आपण पड़ी जाउछंती आपण को उठिबा को हेबो। आपण को के हाथ धरि उठेबा दरकार नहीं, उठे उठे बोली कहिबा पई। आपण जदि कोनोसी प्रकार पापरे पड़िछंती, आपण कोनोसी खराब संगति रे अछंती, खराब अभ्यास रे अछंती, लुचि लुचि खराब काम गुडी को आपण करूछंती, आपण उठिबा को पड़िबो। धार्मिक व्यक्ति 7 थर पड़िले हैं से उठे, से पड़ी किना रहे नहीं। आपण बाप्तिस्म ग्रहण करछंती, आपण जदि पड़ी जाइछंती, आपण जे कोनोसी पापरे पड़ी जाइछंती, आपण उठिबा को पड़िबो। परमेश्वर आपण को उठेबे। आपण कहिबे प्रभु मु उठिबा पई चाहूजी, जे कोनोसी पापरे पड़िछंती आपण उठंतु। उठिकिना कोन करिबे? प्रथम जहन 1 अध्याय 9 पदरे, जदि आम्भे माने आपणा आपणा पाप स्वीकार करू, तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरू आम्भ मानकु परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती। यह मन रखंतु। आमे जो पड़ी गलु, आमे सेठी पड़ी किना रही जिबा नै। दुष्ट लोक से पड़ी गले से आ उठे नहीं। ओके मु पड़ी गली, मु एठा उठिबी नहीं से कहे। मात्र गोटे धार्मिक व्यक्ति से पड़ी गला परे उठे, उठला परे कौन करे? से आपणा पाप स्वीकार करे। अनेक जन अछंती से माने कहंती मु पड़ी न थांती, से ता लागी मु पढ़िली, से प्रकार हैला बोली मु पढ़ली। आमे अन्य को आमे दोष आमे देबा कथा नुहे। एटा होची आदमर स्वभाव। आदमर स्वभाव कौन? मु कौन फल खाई थांती कि तुमे देइथिबा स्त्री मते देबारु मु खाइली, मु सिद्ध, मु परफेक्ट, मु भलो। एटा होची आदमर स्वभाव। एटा मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमर से आदमर स्वभाव आमको परिवर्तन करिसंती। आमे जो समय मध्य पड़ी जाऊ, आमे कौन सी बाहानाबाजी करिबा नहीं। आमे एथिपाई पढ़ली, सेथिपाई पढ़ली। आमर गोटिए काम हेबो, आपणा पाप को आमे स्वीकार करिबा, आमे मानि नेबा। आमे प्रभु मु ए पाप करिछि, प्रभु मु एही भूल करिछि। प्रिय माने आमे जीवनर शेष जाए आमको गोटे रिपेंटेंस जीवन यापन करने को पड़ो। आप बाप्तिस्म नेला परे मध्य आपण मन मध्य विभिन्न प्रकार खराब चिंता भावना आसे। आपण ए प्रकार काम गुड़िक आपण करि पकांती। मात्र आपण बाप्तिस्म नेला परे जो समय पड़ी जाउछंती, सेही समय आपण भावंतु नहीं जे मु एते सिद्ध व्यक्ति की प्रकार पड़ी गली। प्रिय माने ए पृथ्वी रे
ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ବୋଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆପଣା ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ କେହି ପାପ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କୁହ। ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାପ କିଏ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ସେହିପରି ଆମେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେବା, ନିଜ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା। ଏଇଟା କରିବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, ମାନୁନୁ, ମୁଁ କରିନାହିଁ, ତା ଲାଗି ମୁଁ କଲି, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ପାପକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାନି ନେବାଟା ଏହା ଭଲ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କାରଣ ବାଇବଲ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ, ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଠନ୍ତୁ। ଉଠିକିନା ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ଇ। ହେଲା, ସ୍ୱୀକାର କେବଳ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ସେଇଟା ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇ କାମ ଆଉ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏକରେ ତ ଆମେ ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତିନିରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇବା। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଉଠେ। ଆଉ ଉଠି ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବୁ, ବାହାନା କରିବୁ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୟା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେସବୁ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେଇ ସେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ ରାଜା। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତାରେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପାପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ବାରମ୍ବାର ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପାପରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନ ପଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ। ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ସ୍ୱଭାବରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତୁମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ପାପ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରି ସେମାନେ ପାପରେ ରହିଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କେମିତି କଲି? ନିଜର ପାପ ଗୁଡ଼ିକକୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ପରିଷ୍କାର କରି ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।